Last class take to review করে দিই if we have this CH3 carbon and with iodine or any other halogen, maybe iodine, and if this reacts with OH we get CH3 3COH substituted plus iodide. Okay, and this is tertiary iodoalkane. Here you get CH3 and iodine. এই বন্ডে একা একা ভেঙে চলে যেতে পারে, understand, because this is rich in electrons. হচ্ছে কি প্লাস CH3 and CH3, iodide gone, understand, iodide gone. And the next step, in second step, this is we said this is slow step, right? Slow step, and also called rate determining step. And the intermediate forms there, carbocation, tertiary carbocation, as this is tertiary, so forms, and which minus electron the bond তৈরি করছে, you get the product which the new bond CH3 and CH3. Okay, and this is fast, quick, form করে quick. So আমরা discuss করেছিলাম in our last class that rate will depend on only first step, not the second step, because first step is slow, second step is fast. And in the second step you have this, when we increase concentration of OH, that doesn't increase the rate of reaction because it's already fast. OH যা আছে তাই আনা, তাই বসে আছে, OH already waiting there, okay, for this to form. এটা ফর্ম করতে দেরি হচ্ছে, OH এর বন্ড তৈরি করতে দেরি হচ্ছে না, understand? So we experimentally got that rate proportional to only one of them. Which one? CH3 3C iodide. So here you don't get OH to be involved in the rate equation. OH 9 বুঝে গেছে। and আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছি যে এইটা আমরা পেয়েছি এক্সপেরিমেন্টালি, কনসেন্ট্রেশন সেট করে রিঅ্যাকশন দিয়ে রেট ডিটারমাইন করে আমরা দেখেছি যে OH এর কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিলে রেট বাড়ে না, ঠিক আছে, এটা এক্সপেরিমেন্টালি পাওয়া গেছে। and from our experimental information data we got this rate equation. এখন আমাদের এই রেট ইকুয়েশন এন্ড এই মেকানিজম ম্যাচ করে কিনা বলো দেখি, ম্যাচ করে? This is a practical thing and this is our theory to explain the practical incidents. এটা দিয়ে কিন্তু আমরা এটা এক্সপ্লেইন করি যে how this happens, কেন OH নাই, কেন OH এর কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে রেট বাড়ে না, okay, then we can explain this way. এটা কিন্তু মানুষের বানানো জিনিস, nobody could see this, বুঝে গিয়েছে, দেখার বিষয় না যে রিঅ্যাকশন কিভাবে হয়, কে কাকে গিয়ে অ্যাটাক করে, এটা দেখার বিষয় না, এটা এক্সপ্লেইন করা। Okay, when we suppose when you know get that metal is a any metal good conductor of electricity, then theoretically we explain either there must be free electrons or mobile ions, right? Mobile ions is not possible when metal is solid. Mobile ions তো সলিডে থাকতেই পারে না, সলিডে মোবাইল জিনিস থাকে না, ফ্রি ইলেকট্রন থাকতে পারে। So our theory is there must be free delocalized free electron. The theory, this theory satisfies the properties of metal. This is practical. Reality can explain করতে পারে। So this is also like this. When we get this practically and we explain this with the mechanism, so it depends on only one of them. So how this happens, the একা একা রিঅ্যাকশনটা শুরু করে, alone starts the reaction and this is slow, okay, slow, and this forms the cation. In the next step, which is fast, OH quickly bonds with this to form the products. এখন আমরা এই মেকানিজম দেখে এটা বুঝছি যে OH এর কনসেন্ট্রেশন দরকার নাই বাড়ানো, because OH there sufficient OH there waiting, okay, wait করছে, কথা বুঝে গিয়েছে, OH wait করছে। তাহলে আমরা এরকম একটা জিনিস পেলাম, বুঝে গিয়েছে। সাপোজ উই অলসো গিভ দিস এক্সাম্পল যে আমাদের দেশে একটা প্রবলেম হয়েছে, হ্যাঁ, কিছুদিন হলো না, আফগানিস্তানে কিছুদিন আগে সাপোজ একটা প্রবলেম হয়েছে, এখন এই দেশ থেকে মানুষ অন্য দেশে চলে যাবে, কোন একটা দেশ মনে করো যা হ্যাভেনলি কান্ট্রি,
ইমাজিনারি। তো এখন ফ্লাইটে যেতে হবে, উই আর অলরেডি, আমরা এয়ারপোর্টে গিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছি, আমরা যাবো, কারণ এখানে থাকা যাবে না, সার্ভাইভ করা যাবে না, ইটস লাইক দিস। তখন আমরা গিয়ে ওখানে ওয়েট করছি, আর ফ্লাইট যাচ্ছে, আবার পৌঁছে দিয়ে আবার আসছে, যাচ্ছে পৌঁছে দিয়ে আবার আসছে। তো এই প্রসেসটা ফাস্ট করার জন্য আমাদের দুটো বিষয় আছে। সো উই আর রেডি, উই প্রিপেয়ার টু গো দেয়ার, উই আর প্রিপেয়ার। বুঝে গিয়েছি, আমরা অলরেডি ওখানে গিয়ে ভিড় করতেছি। আর ফ্লাইট আসতেছে, মানুষ উঠতেছে, ফ্লাইট কম, নাম্বার অফ ফ্লাইট কম, অ্যান্ড ইট টেকস টাইম টু গো অ্যান্ড কাম ব্যাক এগেন উইথ ফিউ ফ্লাইটস। বুঝে গিয়েছে? তো এখন আমরা যদি কাজটাকে ফাস্ট করতে চাই, টু মেক দ্য প্রসেস ফাস্টার, আমরা কি করব? ফ্লাইট নাম্বার বাড়াতে হবে, রাইট? ফ্লাইটস বাড়াতে হবে। আমরা যদি বলি যে ইউ কাম, মোর পিপল কাম হিয়ার, গ্যাদার হিয়ার, তাহলে কি প্রসেস ফাস্ট হবে? লাভ হবে না। সো দিস ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার। ways are many ways, enough ways are waiting there, because this is slow. এই কাজটা না হলে তো আর ways bond তৈরি করতে পারছে না। So this proves that when you increase concentration of ways, that won't increase the rate. Okay, but if you increase concentration of this is slow job. এইটার concentration বাড়ালে আমরা রেটটা ফাস্ট পাবো। সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? এখন রেট ইকুয়েশন এটা পেয়েছি। নাও গেট দ্য আদার। অন্য রিঅ্যাকশনটা আমরা করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, সেটা হচ্ছে একটু ফাস্ট করে দেই, রিভিউ করে দেই সিরিয়াসলি, and in A2 we have time, don't worry. So this is partially positive, partially negative, okay, and like this এখানেও কিন্তু partially positive, partially negative, like this will also will tend to break the bond, কিন্তু এটা পারবে না, because here কার্বন এর চারপাশে ইলেকট্রন কম, only one alkyl group here, কার্বনের চারপাশে alkyl group কম, এজন্য কার্বন থেকে বন্ড নিয়ে যেতে পারবে না, তার রিঅ্যাকশনও হবে না। if ways here wait like this reaction, ওয়েট যদি ওয়েট করে তাহলে সারা জীবনে রিঅ্যাকশন হবে না। কথা কি বোঝা গিয়েছে? ওয়েট যদি এখানে ওয়েট করে তাহলে রিঅ্যাকশন হবে? রিঅ্যাকশন হবে না, কারণ এটা ভাঙবে না। সো তখন কি হবে? হোয়াট নিড টু ডু হিয়ার, এখান থেকে গিয়ে অপোজিট ডাইরেকশন থেকে অ্যাটাক করে, ওকে, টেন্ডস টু মেক দ্য বন্ড উইথ সেন্ট্রাল কার্বন অ্যাটম। এখন কার্বনে তো অলরেডি একটা বন্ড আছে, তো কি হবে? আরেকটা বন্ড এখানে ভেঙে যাবে। সাইমালটেনিয়াসলি টু থিংস হ্যাপেনিং হিয়ার। আমরা প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, এটাকে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করতে হবে দিস ওয়ে। দেন ইউ গেট হোয়াট ইউ গেট দেয়ার, OH বন্ড তৈরি করেছে, এই যে বন্ড তৈরি করেছে, here was CH3H and iodide is gone. এই যে রিঅ্যাকশনটা আমরা দেখছি, এই রিঅ্যাকশনে we are clear that both of them involved in the sole step, একটাই মাত্র স্টেপ। Okay, if you increase concentration of this alone, this will affect the rate. এর সাথে এর collision হবে। There are many. Here we show there's two types of particles, but there are many. এখন যদি আমরা শুধু এর কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিই, হাজার হাজার কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিই, তাহলে collision বাড়বে between these two. Similarly, we increase concentration of this, collision বাড়বে, and both collision অনেক বেশি বাড়বে। So rate depends on both of them, right? Both of them. So how we represent this and get this, CH3, this was CH3, CH2, and this is iodine, and also OH, when rate equation clear? এটা আমরা এক্সপেরিমেন্টালি পেয়েছি, এবং এক্সপেরিমেন্ট বলছে, this experiment says that your rate will depend on both of them. তাহলে দুটোর উপরে ডিপেন্ড করে। when this happens, that both of them or depends on two reactants, rate যদি দুটোর উপরে ডিপেন্ড করে, তার মানে হচ্ছে দুটো একসঙ্গে রিঅ্যাকশন শুরু করবে। বুঝে গেছে? both of them will start the reaction together. That is in the slow step. কিন্তু এটা তো একটাই স্টেপ। if these two starts the reaction, there is no other reactant. এখানে কয়টা রিঅ্যাকট্যান্ট ছিল? how many reactants were there? একটাই, দুটোই। তো দুটো রিঅ্যাকট্যান্ট একসঙ্গে রিঅ্যাকশন শুরু করেছে, পরের স্টেপে তো আর কিছু আসছে না। বুঝে গিয়েছে? সো ইটস এ সিঙ্গেল স্টেপ রিঅ্যাকশন। অনেক সময় থাকতে পারে যে three reactants. This may also happen that three reactants, A, B, and C, suppose these three are reactants, and rate depends on two of them. ভালো করে খেয়াল করবে, rate depends on two of them. তাহলে কি হবে? two of them, this two of them, যে দুটার কথা বলছি, এই দুটো একসঙ্গে এরকম একটা রিঅ্যাকশন শুরু করবে, যার উপর রেট ডিপেন্ড করে না সে করবে না। বুঝে গিয়েছে? So if you get three reactants, আবার রিপিট করছে, three reactants
and rate depends on two of them, we get this in experiment. তাহলে কি হবে, এই these two will start the reaction without the third one, without involving third one, কারণ থার্ড এর উপরে রেট ডিপেন্ড করছে না, বুঝে গিয়েছে? দুটো মিলে রিঅ্যাকশন শুরু করবে, একটা ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করবে, উইল মেক অ্যান ইন্টারমিডিয়েট, প্রোডাক্ট না, বিকজ আরেকটা রিঅ্যাকটেন্ট আছে না, আরেকটা রিঅ্যাকটেন্ট যদি রিঅ্যাকশন না করে তাহলে তো প্রোডাক্ট হবে না, আন্ডারস্ট্যান্ড? So that will be slower step. Two steps, two reactants together will take part in the reaction in a slower step, like this, slower step. Here you get alone, but আমি যেটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ওই দুটাই slower step শুরু করবে, কথা বুঝে গিয়েছে? And that will give you an intermediate. এই intermediate আবার বাকিটার সাথে রিঅ্যাকশন করবে in the next step. That is a faster step. Faster step বলেই ওই পরেরটার উপর ডিপেন্ড করছে না, কথা বুঝে গিয়েছে? So here we get two reactants. এখানে রিঅ্যাকশনটাই দুটো রিঅ্যাক্ট্যান্ট, not three, two, and on both of them the rate depends, that we get in experiment, দুটোর উপরে ডিপেন্ড করে, like this. তাহলে এই দুটো, these two together will start the reaction, this is and this is, কথা বুঝে গিয়েছে? Understand this? And আমরা এখানে পেয়েছি একটার উপর ডিপেন্ড করে, তাহলে আমরা মিনিংটা বুঝতেছি, বলো দেখি, আর ইউ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য সেন্স উই গেট, সেন্স অফ মেকানিজম উই গেট ফ্রম রেট ইকুয়েশন? রেট ইকুয়েশন থেকে আমরা মেকানিজমটা তৈরি করব, এটা পারবো কিনা, নিজেরা সাজেস্ট করতে পারবো কিনা? At least here you need to know that when you get rate depends on one of them, so be sure that the other reactant which is not shown here, on which the rate does not depend, that will react in a faster step. কথা বলতে গেছে, যদি রেট ইকুয়েশনে কোনো একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট না থাকে, maybe including two reactants or three reactants or four reactants, যদি কোনো রেট ইকুয়েশনে কোনো একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট না থাকে, তাহলে this clearly shows that the other reactant which is not here will react in a faster step. তাহলে ফাস্টার স্টেপে রিঅ্যাকশন করে, এইজন্য এটা এখানে নাই, which means the reaction must be in more than one step. বুঝে কি, যে ফাস্টার স্টেপ মানে কি, দুটো স্টেপ না হলে কি ফাস্টার হবে? বলো, রিঅ্যাকশন যদি দুটো স্টেপ বা তিনটে স্টেপ না হয় তাহলে ফাস্টার স্লোয়ার কি হওয়া সম্ভব? বুঝে গিয়েছে? তো যখনই কোন, হ্যাঁ, সিঙ্গেল স্টেপ কখন হবে, রাইট? সিঙ্গেল স্টেপ হবে, এই যে সিঙ্গেল স্টেপ হচ্ছে you get this type of reaction, rate depends on both of them. Both মানে কি, রিঅ্যাকশনটা কি ছিল? Look at the reaction, CH3 CH2I and OH. This is the reaction, this gives the product CH3 CH2OH and iodide is lost. দুটো রিঅ্যাক্ট্যান্ট না, two reactants, rate on two, rate depend on both of them, rate depends on both of them. তাহলে আমরা, it's clear that these two together will start the reaction, মানে এর কনসেন্ট্রেশন বাড়ালো রেট বাড়ছে, এর কনসেন্ট্রেশন বাড়ালো রেট বাড়ছে, তার মানে দুটোই একসঙ্গে, it means that this is a single step reaction. হ্যাঁ, এটা তো একটাই স্টেপ, so that is rate determined step. Rate determined step normally এই কথাটা আমরা বলি when we have multiple step, বুঝে গিয়েছে? আর যখন একটাই স্টেপ হবে, রেট ডিটারমাইন ওয়ার্ডটাই আসবে না, এই টার্মটাই আসবে, দ্যাট ইজ রেট ডিটারমাইন স্টেপ, ক্লিয়ার? কারণ এটা অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ, একটাই স্টেপ, এই জন্য ওই কথাটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল না, রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ. সো হিয়ার ইউ গেট হুইচ ওয়ান ইজ রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ? অফকোর্স দ্য স্লোয়েস্ট স্টেপ, স্লোয়েস্ট স্টেপটাই হচ্ছে রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ, কথা বুঝে গিয়েছে? আর যখন একটাই স্টেপ থাকবে তো এটা ছাড়া আর কি হবে, কি বোঝা গিয়েছে? এক বাবার এক ছেলে, ওই ছেলে যে তার বাবার সম্পত্তি পাবে এটা বলার কিছু নাই, ইটস লাইক দিস, হ্যাঁ? So when you get the equation like this and rate equation like this, which means that will be a single step, two together will start the reaction. And when get two reactants, look at this, two reactants but rate on one of them, তাহলে একটা বাদ যাচ্ছে, সেই বাদটা অবশ্যই একটা ফাস্টার স্টেপে আসবে। আমরা কি আইডিয়াগুলো পাচ্ছি? আন্ডারস্ট্যান্ড? আইডিয়াগুলো পাচ্ছি, রাইট? এখন এখানে একটা বিষয় রিপ্রেজেন্ট করা নাই, one information valuable, another information is missing here, সেটা হচ্ছে আমরা যখন সেকেন্ড অর্ডার পাবো তখন কেমন হবে, বুঝে গিয়েছে? সেকেন্ড অর্ডার, সাপোজ দিস ওয়্যার লাইক দিস, এমন যদি হয় তাহলে কেমন হবে, মেকানিজম কেমন হবে বলতে পারবে? গেস করতে পারো?
মেকানিজম কেমন হতে পারে? হ্যাঁ, মেকানিজম কেমন হতে পারে? মেকানিজম হবে যে this here you get two reactants, right? Two reactants, one of them is not here, right? তাহলে obviously like previous information I told, OH আসবে না, পরে রিঅ্যাকশন করবে, যেহেতু এখানে নাই OH পরে আসবে। ওকে, দেন ডাবল মানে কি? two molecule of this will start the reaction. এই বুঝতে পারছো? এই তো রিঅ্যাকশন স্টার্ট করবে, বাট নট অনলি দ্যাট, two of them will start the reaction. কথা বোঝা গিয়েছে? দুটো একসঙ্গে এসে রিঅ্যাকশন করবে। Here you get one alone starting the reaction. এখানে এই রিঅ্যাকশনের জন্য কিন্তু পসিবল না, যে this is not possible that is square. অন্য রিঅ্যাকশন এটা পসিবল স্কয়ার হওয়াটা, এখানে হবে না। এটা অলরেডি অবভিয়াসলি দিস ইজ দ্য আনসার, দিস ইজ ওকে, দিস ইজ গন। কিন্তু যদি আমরা স্কয়ার পাই, কোন একটা রিঅ্যাকট্যান্টের উপরে স্কয়ার থাকে, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড অর্ডার, তাহলে এটা হচ্ছে কি, এই দুইটা দিস টু উইল স্টার্ট দ্য রিঅ্যাকশন। লুক কেয়ারফুলি, আবার এটার দিকে দেখো, this and this are here, this and this are here, right? এখন এই দুটাই রিঅ্যাকশন স্টার্ট করবে। These two together will appear in the rate determining step, that's the only step. এখন যদি স্কয়ার হয়, দেখো কেমন হবে, দেখো স্কয়ার হয়, স্কয়ার হওয়া মানে কি, what does the square mean? দেখো স্কয়ার মিন এটা না, দেখো তো দেখি, স্কয়ার মিন I write CH3 CI, ঠিক না বলো? স্কয়ার means this is and this is, compare this with this, এর সাথে এখন কম্পেয়ার করো, তাহলে বোঝা যাচ্ছে এটাও রিঅ্যাকশন শুরু করছে, এটাও রিঅ্যাকশন শুরু করছে, these two together starting the reaction, right? And when you get like this, this and this two are same, তাহলে এই দুইটা যদি একই হয়, মানে which is square, which means this will be here and this will also be here, দুইটা মিলে ঠোকাঠুকি করে বা কলাইড করে রিঅ্যাকশন শুরু করবে, so then we'll get square। মানে কি, তুমি যদি এর কনসেন্ট্রেশন ডাবল করো, এটার ইফেক্টটা ডাবল হবে। If you double this concentration, the rate will also be double. Doubling this concentration of OH, rate will be double. But if one of them appears two times, twice, like this, এটা এবং এটা দুটার উপরে একসঙ্গে রিঅ্যাকশন শুরু করছে, বুঝে গিয়েছে? তাহলে in a step they appear twice. In a single step both of them appear, this appears twice. তার মানে কি? তার মানে এখন যদি রেট ডাবল করে দেই, তাহলে কি হবে? নট অনলি ডাবল দ্য রেট, কোয়াড্রাপল দ্য রেট। কথা বুঝে গিয়েছে? দিস উইল কোয়াড্রাপল দ্য রেট। ক্লিয়ার? আমরা ক্লিয়ার হয়েছে? বলো। If a reaction has overall order 3, তখন কি হবে? তখন কি হবে মানে কি? তখন এখন এইটা বললে তো ইনফরমেশনটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। যেমন ধরো, what he says, rate A B C. Look at this. If you get an equation, rate equation like this, A এর উপরে rate depend করে, B এর উপরে করে, C এর উপরে করে, এটা overall 3 order, right? Overall order of the reaction is 3. তার মানে ফার্স্ট স্টেপ A B C তিনটাই একসঙ্গে গিয়ে রিঅ্যাকশন শুরু করবে। কথা বুঝে গিয়ে? তিনটাই একসঙ্গে গিয়ে রিঅ্যাকশন শুরু করবে, এরকম হতে পারে। কিন্তু এইটা ন্যাচারালি দেখা যায় না, ন্যাচারালি রিঅ্যাকশনে দেখা যায় না। এটা আমরা স্টাডি করতে পারি, এক্সপ্লেইন করতে পারি। ইফ ইউ গেট সামথিং লাইক দিস, ইউ উইল হ্যাভ দ্য মেকানিজম অলসো লাইক দিস। মেকানিজম এটাকে স্যাটিসফাই করতে হবে। মেকানিজম মানে এটাকে এক্সপ্লেইন করা, রাইট? আমি আবার বলছি, মেকানিজম মিন্স ইউ আর গোইং টু এক্সপ্লেইন দিস, হাউ দিস হ্যাপেন্স। এ কে ডাবল করলে রেট ডাবল হয়, একে ডাবল করলে রেট ডাবল হয়, একে ডাবল করলে, which means that all of them start the reaction together. That is the slowest step, maybe that is the unique step, আর স্টেপ নাই হতে পারে, বুঝে গিয়েছে? আবার এরকম হতে পারে যে ধরো C9, C is not there, if C is not there, here is 2, এরকম হতে পারে। This is overall order is still 3. এখন তাহলে কি হবে? A the first step বলতেছি, এখানে কিন্তু ম্যান্ডেটরিলি 2 is more than 1 স্টেপ থাকবে, কারণ আমি C দেখিয়েছিলাম এবং C বাদ দিছি।
সি বাদ দিয়েছি মানে কি, সি উইল কাম লেটার, লেটার মানে অ্যানাদার স্টেপ, সো মাস্ট বি মোর দ্যান ওয়ান স্টেপ। বুঝে গিয়েছে? এরকম কিন্তু বেশ কিছু কোশ্চেন আছে। সো ওয়েন ইউ গেট দিস টাইপ, ইটস ওভারঅল অর্ডার ইজ 3। আমরা যদি মেকানিজমে দেখাতে চাই, সো উইল স্টার্ট উইথ দিস টু, এই দুটা রিঅ্যাকশন শুরু করবে, বাট ইন দ্য মেকানিজম দিস উইল অ্যাপিয়ার টুয়াইস, এ দুইবার থাকবে। কি বুঝে গিয়েছে? যেমন এ এ বি, লাইক দিস, এ এ বি বি, এরকম একটা কিছু, বি এর সাথে এও এবং এও দুইটাই গিয়ে একসঙ্গে বন্ড তৈরি করার চেষ্টা করছে। আমরা যখন এগুলো দেখাচ্ছি যে এই বন্ড ভাঙছে, কেন বন্ড ভাঙছে? বিকজ কার্বন ইজ হিয়ার partially positive, iodine is more electronegative, partially negative, so this bond breaks down. এগুলো কিন্তু আন্দাজে দিলে হবে, আমরা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে ভাঙায় দিলাম এরকম করে, এরকম কিন্তু ইলজিক্যাল কিছু হবে। বুঝে গিয়েছে? এটা কিন্তু লজিক্যালি দিতে হবে, as this bond polar so we are breaking the bond. তো এরকম যখন আমরা এ বি দিচ্ছি, এ বি is are not the real chemical substances, এখানে লোন পেয়ার আছে না বন্ড আছে না কি আছে আমরা এটা জানি না, রাইট? তখন আমরা মোটামুটি এমনিও আমি দেখাচ্ছি, তখন কিভাবে দেখাবো? তোমার কোশ্চেন আনসার পেয়েছো? ইফ ওভারঅল অর্ডার ইজ 3, anyhow 3, suppose I show you another, is overall order is also 3, এখানেও 3 হলো। with respect to A this is 3, overall order is also 3, but এরকম রিঅ্যাকশন নেচারে খুঁজে পাওয়া যায় না। বুঝে গিয়েছে? কেন পাওয়া যায় না? দিস ইজ অলসো এ কোশ্চেন, এরকম এক্সামে আসছে। কেন পাওয়া যায় না? ক্যান ইউ গেস? বলতে পারবে? এরকম রিঅ্যাকশন হয়তো খুব রেয়ার, পাওয়া যাবে না এটাও বলা যাচ্ছে না, কিন্তু খুবই রেয়ার। না না না, we set the react কি? Okay, why this is usually impossible. সায়েন্স বা নেচারে আসলে, নেচার সম্পর্কে বা সায়েন্স সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি, নট মি অ্যালোন, দ্য সায়েন্টিস্টরা যা জেনেছে, তা টোটাল যে অ্যামাউন্টটা আছে তার কোনো পার্সেন্টেজের মধ্যে পড়ে না। বুঝে গিয়েছে? Many people worship science, many people disregard God and they worship science, বলে সায়েন্স সায়েন্স নিয়ে সারাদিন বলে। মোস্ট অফ দেম আর নট সায়েন্টিস্ট। যারা এরকম করে, বাংলাতে পড়াশোনা করেছে, লিটারেচারে ফিলোসফিতে পড়াশোনা করেছে, তারা নিজেরা সায়েন্স জানে না। সায়েন্টিস্টরা সায়েন্স জানে, নাসার সায়েন্স জানে না, নাসা সায়েন্স জানে না, বিলিভ মি। নাসা অ্যাস্ট্রোনিস্ট হচ্ছে নতুন নতুন ছবি দেখে, and this is in a small territory, believe me, this is a very small territory of the universe, of the multiverse. এটা একটা মানে অ্যাটম নিয়ে তারা খেলা করছে, আর মনে হচ্ছে এত বড় 350 কোটি বছর 500 কোটি বছর আগের ছবি পেয়েছি। বুঝে গিয়েছে? যখন যারা তাদের যখন অ্যাবিলিটি বাড়বে, যখন সায়েন্সের অ্যাবিলিটি বাড়বে, ক্যামেরার অ্যাবিলিটি বাড়বে, তখন তারা যা পাবে তার তুলনায় এটা কিছু না, বিলিভ মি। যখন তাদের অ্যাবিলিটি বাড়বে, এমন ক্যামেরা তৈরি করে ফেলবে যে এর থেকে 1000 টাইম, 1000 টাইম, মিলিয়ন টাইম বেশি পাওয়ারফুল ক্যামেরা হবে, তখন তারা যা দেখবে, কম্পেয়ার টু দ্যাট হোয়াট উই হ্যাভ নাও, কিছুই না। বুঝে গিয়েছে জিনিসটা? সো এই সায়েন্সে আসলে এভাবে কনক্লুড করা যায়, হোয়াট উই হ্যাভ দ্যাট ইজ আওয়ার টপিক। তো অ্যাকর্ডিংলি আমি বলি যে 3টা রিঅ্যাক্ট্যান্ট একসঙ্গে গিয়ে রিঅ্যাকশন করবে, এই চান্সটা আমরা মানে প্রবাবিলিটিতে খুবই পুয়ার প্রবাবিলিটি। গট দ্য অ্যান্সার? দিস শুড বি আনসার্ড ইন টার্মস অফ প্রবাবিলিটি। রাস্তায় বের হও, সারাদিন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। বুঝে গিয়েছে? কোনো পার্টিকুলার 3টা অ্যাক্সিডেন্ট, মনে করো একটা একটা ছোট গাড়ি, একটা বাস, একটা রিক্সা, 3টা আলাদা ভেহিকলস অ্যাক্সিডেন্ট করতে হবে একসঙ্গে। কলেক্ট করলেই হবে না কিন্তু, সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট, বিকজ রিঅ্যাকশন টেকস প্লেস when they break their bond with vigorous collision. কথা বুঝে গিয়েছে? তাহলে দুটো সারাদিন কালেক্ট করতে পারছে, 3টা আলাদা পার্টিকেল এসে এক জায়গায় কালেক্ট করতে হবে একসঙ্গে in a very small space. Look, the particles are tiny, not like the bus. বাস কিন্তু অনেক বড়, বাসের সাথে রিক্সা এবং গাড়ি 3টা অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু প্রবাবিলিটি আসে, কিছুটা আসে। But when you think about the very tiny, imaginary tiny particles, they will collide them, three different type of particle will collide together. একসঙ্গে মাথা লাগাই দিতে হবে, এই চান্সটা কতটুকু থাকে? নেগলিজিবল। কথা বুঝে গিয়েছে? দিস ইজ আনসার অফ দ্য কোশ্চেন, যে 3 অর্ডার। বুঝে গিয়েছে? 3 অর্ডার কিন্তু এরকম খুব রেয়ার হয়। ওকে, সো আমরা পেয়েছি, ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে?
তো এখানে আমি কিছু ইনফরমেশন আরো অ্যাড করলাম which are if you get this square with the square when twice then this 2 will appear in the rate equation mechanism sorry in the mechanism twice okay we see slowest যদি more than one step থাকে তাহলে slowest স্টেপেই এটা থাকবে so আবার নাম্বার বলে so what you get in the rate equation here or here any reaction in any reaction whatever you get in the rate equation that will be in the slowest step okay that will be in the slowest step of the mechanism বুঝে গিয়েছে তাহলে slowest step এর সাথে এটা directly related and next number 2 স্যার রিপিট করবেন যা বলছিলেন what you see in the rate equation the species or the particles or the reactants you see in the rate equation they will be in the slowest step they must be in the slowest step of the mechanism বুঝে কি তুমি প্রেসক্রাইব যে করবে মেকানিজম তাদের স্লোয়েস্ট স্টেপে থাকবে এখন ঘটনা হলো স্লোয়েস্ট স্টেপ না হয়ে এরকম হতে পারে যে সোল স্টেপ okay slowest if more than one steps are there then they will be in the slowest step or if there's unique step that will be there and number 2 if you don't get any particles or any substance in the rate equation but is there in the main equation okay that is there in the main equation মানে this reacts with this এটা তো আমরা কেমিক্যালি করছি we carry out the reaction with this যদি তুমি দেখো one of them or some of them missing in the rate equation সেটা কি মিন করে that is coming in the first step বুঝে গেছে they are coming they are participating in the reaction in the first step clear সবাই number 3 I talk about number 3 another if you get double square I mean second order যদি কোনোটাতে আমরা second order পাই this means that two particles will together start the reaction that is in the slowest step কথা শেষ ক্লিয়ার সবাই আরে ক্লিয়ার নাও এখন আমি তোমাদের একটা সিমিলার জিনিস দেখাবো আই এম গোনা শো ইউ সাম সিমিলার আচ্ছা এই কাজটা কি তোমরা করেছো দিস ওয়াজ ইওর হোমওয়ার্ক এটা করেছো সবাই করেছো ইজ সাপোজ টু ডু দিস অ্যাজ হোমওয়ার্ক করা হয়নি কেন করা হয়নি না করা হলে তাহলে কি হবে এটা না বললাম যে হোমওয়ার্ক কালকে আগের ক্লাসে বলেছিলাম দিস হোমওয়ার্ক তো এটা এখন হোমওয়ার্ক থাকছে তাহলে যারা করো নাই করে আমাকে ছবি করে পাঠিয়ে দিও তোমরা যদি ছবি করে পাঠিয়ে দাও তাহলে ভালো হয় আমার জন্য কারণ আমি আগে চেক করে ফেলতে পারি আমি যেখানে আছি মোবাইলটা দেখলাম হাতে নিলাম দেখলাম যে কেউ পাঠিয়েছে সো আই ক্যান চেক দিস যখন আমার লিজার টাইম হবে বাসে বসে গাড়িতে বসে যেখানে আমি স্কুলে বসে আছি আমি যখনই সুযোগ পাবো তখন আমি এটা দেখে নিতে পারি সো ইউ জাস্ট ডু দিস ইজ very similar look this is another is very similar with this one ঠিক আছে ওকে কাম অন এখন আমরা কিছু এ বি সি দিয়ে আমাদের কনসেপ্টটা আরো স্ট্রং করব আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম এতক্ষণ খেয়াল করো look at this here thing a reaction this is the main equation this may be the main equation understand this is the main equation A is a chemical substance B is another chemical substance they are reacting together to give product maybe product is this look A B are not real chemical substances now get this in the equation for balancing you got 2B with 1A 2B clear 2B this happens in many reactions এটা হয় না যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন করছে calcium carbonate plus 2 hydrochloric acid we write for balancing so this is like this কথা বুঝে গিয়েছে this is something like this এখন দেখো give the possible mechanism or mechanism না বলে বলতে পারে reaction route একই কথা possible mechanism if you get experimentally যদি আমরা কোনো এক্সপেরিমেন্ট করে এরকম পাই যে what you get there rate depends on both A and B rate depends on both A and B বুঝে গিয়েছে দুটোর উপরে ডিপেন্ড করে and they are both first order বুঝে গিয়েছে ফার্স্ট অর্ডারে ডিপেন্ড করে তাহলে রিঅ্যাকশন মেকানিজমটা কেমন হবে তো আমরা যে তিনটা পয়েন্ট পেয়েছি যে when you get A and B both appear in the rate equation which means that both of them will start the reaction দুটো মিলেই রিঅ্যাকশন শুরু করবে and that would be the slowest step I show you তুমি কি দেখতে পাচ্ছ আন্দালিব স্ক্রিন শেয়ার করেছি দেখতে পাচ্ছ so now look at this I show the mechanism ভালো করে খেয়াল করো আমি দেখাচ্ছি তোমরা দেখেই শিখবে
A plus B. Get this? A plus B. This may be giving you a C. এটা কিন্তু প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে না। A and B খেয়াল করো। I said this is slow step, মানে more than one স্টেপের কথা বলছি। কেন স্লো স্টেপ? I'm going to explain. ভালো করে খেয়াল করো, শিখতে চাইলে পারবে। This gives the intermediate C অথবা AB। AB বলো তো দেখি, আমি কিছু এক্সপ্লেনেশন দেই। দেখো, here you get equation, main equation A একবার আছে, B2 দুইবার আছে, right? But that you get in rate equation, A must be once and B must be once. বুঝে গিয়েছে? B যদি আমরা দুইবার নিয়ে আসি, if B is 2 times, তাহলে rate equation এরকম হতো। Understand? You got this? এরকম হতো, কিন্তু এরকম তো আমরা পাচ্ছি না। ঠিক আছে, এরকম তো পাচ্ছি না। দিস ইজ ওয়ান্স, দিস ইজ ওয়ান্স, তাহলে এটা একবারই আসবে, এটা একবারই আসবে। 1A and 1B together will form the intermediate. Intermediate কেন বলছি বলো তো দেখি? একবারে প্রোডাক্ট হলো না কেন? Because another B is there, right, in the equation. Main equation এ দেখো আরেকটা B আছে, সেই B কি করবে? রিঅ্যাকশন করবে না? সেই B তে that B you cannot include or involve in the first step. Cannot do this, কারণ তাহলে রেট ইকুয়েশন চেঞ্জ হয়ে যেত। রেট ইকুয়েশনের সাথে ম্যাচ করছে না। সো another B is coming in the another step. রেট ইকুয়েশন বললাম যে স্কয়ার হবে, B এর উপর স্কয়ার হয়ে যেত। এই দেখো, if you write here 2B, which means this is same as this, তাহলে and this is sole step, একটা স্টেপ হতো। একটা স্টেপ না, this is one step, কারণ A একবার চলে গেছে, B ও দুইবার চলে গেছে, nothing else, nothing left there, আর তো কিছু বাকি নাই, তা আরেকটা স্টেপ আসার কোনো চান্স নাই। স্টেপ, all the steps are finished, মানে sole step। না, B আর B এর মধ্যে বন্ড আছে না, ওটা বলা যাচ্ছে না কার কিসের মধ্যে বন্ড আছে। আমি দেখাচ্ছি, দেখো দিস ইজ, এইটা বুঝছো কিনা? A কেন একবার থাকবে? First understand why A and B both of them start the reaction. এটা বুঝিছো কিনা? Because both of them appear in the rate equation, right? বুঝে গিয়েছে? As we get in experimental data, both of A and B start the reaction, so that must be followed by the reaction mechanism. A and B দুটো মিলে AB হয়েছে। And another why here is not 2, here you don't get 2B, দুইটা B না কেন? কারণ হচ্ছে এখানে with respect to B, this is first order হলে একবারে বেশি আসবে না, and this is slow step. I write this is slow step. এখন বলো, এই যে slow step আর rate equation সেম কিনা? সেম, yes সেম, এটা সেমই হবে, অলওয়েজ সেম হবে। rate equation, আবার বলছি দেখো, rate equation and main equation may be different. বেশিরভাগ সময়, most of the time may be different, কখনো কখনো সেম হবে, কিন্তু most of the time different হবে। rate equation and main equation that we write the reaction with the equation, these two will be different. Understand? These two will be generally different, কিন্তু rate equation and slowest step সেম হবে। বুঝে গিয়েছে? সেম হবে। এখন আমরা ফার্স্টার স্টেপ একটা দিতে হচ্ছে, একটা ফার্স্টার স্টেপ দিতে হচ্ছে, সেটা কি হবে? AB you got the intermediate, is this the product? এটা কিন্তু প্রোডাক্ট না, কারণ প্রোডাক্ট কি? ইকুয়েশনের প্রোডাক্ট কি? AB2, got this? AB2, so AB again reacts with AB to form AB2. This is faster step. এই যে মেকানিজম হয়েছে, তোমরা কি মেকানিজমটা বুঝেছো সবাই? অনেক কথা বললাম, কিন্তু আর কিছু বলতে হবে? So as per the rate equation আমরা experimentally পেয়েছি, সে বলছে A and B together will start the reaction. This we show, and this also says that A and B will appear once, একবার করে থাকবে, that we show in the slow step. এখন আমাদের লজিকটা কি? This 1A and 1B cannot give you the product AB2, বুঝে গেছে? এই জন্য তোমার আরেকটা স্টেপ থাকতে হবে, and that would be first step. Clear? Now we apply this for this. এখন দেখো, if rate equation is something like this, তাহলে কি হবে? So the main equation, look at the main equation, A and B together starts the reaction. A and B দুটো মিলে রিঅ্যাকশন করছে, বাট rate equation কি বলছে? rate equation বলছে যে A, rate doesn't depend on A, rate A এর উপর ডিপেন্ড করে না। তার মানে কি?
A will come in the another step, the faster step. A will come in the first step. So look at this, what I write. দেখো কি হবে? B alone starts the reaction. This is slow step. I write this is slow step. Okay, তাকাও। তাহলে এখানে রেট ইকুয়েশন বলছে B একা রিঅ্যাকশন করবে, বাট স্কয়ার আছে না? স্কয়ার আছে মানে B will be twice. Okay, B will be twice to start the reaction. এখন intermediate হবে. This is not the product. B2. Suppose this is B2. বুঝে গিয়েছে? একটা B আর একটা B2. This is slowest step. এখন দেখো এই slowest স্টেপের সাথে রেট ইকুয়েশন সেম কিনা? সেম না? অবশ্যই সেম থাকবে। Slowest step and rate equation will always be same. একই হবে। বুঝে গিয়েছে? একই হবে। Now look at this. You have B2, not the product. And B2 must react with A. দেখো মেইন ইকুয়েশনের দিকে তাকাও। A plus 2B. A plus 2B. এখন this must react with A to give the product AB2. এখন ক্লিয়ার হয়েছে? This is faster step. Faster step. বুঝে গিয়েছে? কোনো কোশ্চেন আছে? আরেকটা শেষ কথা বলবো, লাস্ট কথা, সেটা হচ্ছে when you add this two you will get the main equation. অ্যাড করলে কিন্তু মেইন ইকুয়েশনে চলে আসবে। এই যে b কেটে যাবে, দেন 2b a, এই যে 2b a together gives ab2. When you add these two steps you will get the overall reaction. তো you need to exercise some more. এক্সারসাইজ করতে হবে, না হলে তো হবে না। এই যে আমরা এটা এক্সারসাইজ করে ফেলি একটু, নাকি হোমওয়ার্ক তো হোমওয়ার্ক আগের দিন দিলাম। হ্যাঁ, দুটো দিলে হবে না, আমি তো অনেক হোমওয়ার্ক দিয়েছি। আবার বলে নেই একটু, সেটা হবে নোট। লুক এট দ্য নোট, আমি নোটটাকে মডিফাই করছি এখন। ফ্রম দ্য বিগিনিং, লুক এট দিস, ফ্রম দ্য বিগিনিং রেট অফ রিঅ্যাকশন আই সে আফটার আ স্মল টপিক মেজারমেন্ট অফ রেট অফ রিঅ্যাকশন। তারপরে আমরা এই যে ব্লু কালার দিয়েছি না, এই ব্লু কালার হচ্ছে দেখো এক্সারসাইজ কোশ্চেন এ। আবার দেখে নাও এক্সারসাইজ কোশ্চেন এ, এখানে কিছু কোশ্চেন আছে যেটা ওই উপরের যে টপিকটা আছে তার উপর বেস করে করা হয়েছে। নাও দ্য নেক্সট টপিক, দেখো সেকেন্ড টপিক শুরু হয়েছে। সেকেন্ড টপিক অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন এন্ড এক্সপেরিমেন্টস এন্ড গ্রাফিক্যাল মেথডস অলসো ইনক্লুডিং অর্ডার। শেষ হলো, সেকেন্ড টপিক শেষ। হিয়ার ইজ শেষ, সেকেন্ড টপিক শেষ। এখানে কি পাচ্ছ? এক্সারসাইজ কোশ্চেন বি, রাইট? এক্সারসাইজ কোশ্চেন বি। এই যে সেকেন্ড টপিক করলাম তার উপরে এই কোশ্চেনগুলো হবে, তার উপরে এই কোশ্চেনগুলো, অল দ্য ব্লু কালার্ড কোশ্চেনস। তারপরে থার্ড টপিক শুরু হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, and after third topic you will get again question on third topic, and at the end এই যে শেষের দিকে তুমি আবার পাবে অ্যানসার গুলো সব। এগুলো সবই করে ফেলতে হবে। তোমরা যারা এটার সাথে সাথে করবে না, এখন করবে না, তাদের রেজাল্ট ভালো হবে না, বলে লাভ নেই, শেষ। and you will feel A2 chemistry very difficult later, very difficult. আমরা এখন ডিসকাস করছি, এখানে ডিফারেন্সটা অনেক বেশি। আমাদের থিওরিটিক্যাল নলেজ এন্ড অ্যাপ্লাইড নলেজ এর মধ্যে ডিফারেন্স বেশি। দিস ইন A2 ক্লাস, যখন আমরা ক্লাসে পড়াই সবাই বোঝে, খুব ইজি, এন্ড সিলেবাস ছোট কম্পারেটিভলি কম্পেয়ার টু এস। সিলেবাস ছোট, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, সব শেষ। তো আমি এবার একটু এক্সটেন্ড করবো এক্সারসাইজ গুলো ক্লাস করাবো, তো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এক্সামে গিয়ে দেখবো কিছু পারছো না, কারণ একটা ছোট্ট টপিক, মেবি ভেরি স্মল টপিক, কত ভাবে যে কোশ্চেন করে, তো সেটা যদি আমরা শুরু থেকে এক্সারসাইজ না করে পরে গিয়ে তুমি হোপলেস হয়ে যাবে। আমরা দেখি, অলওয়েজ দেখি যে A2 ক্লাসে শেষ দিকে গিয়ে স্টুডেন্টরা মানে যে ফ্রাইটেন্ড, দে লুক ফ্রাইটেন্ড, এরকম দেখা যায়। বুঝে গিয়েছে? এই প্যানিক আসবে না, বুঝে গিয়েছে, যদি তোমরা এখন থেকে কাজটা শুরু করো। সো স্টার্ট, যে এক্সারসাইজ কোশ্চেন এ এন্ড এক্সারসাইজ কোশ্চেন বি দুটাই সলভ করে ফেলো, বুঝে গিয়েছে? বাই নেক্সট ক্লাস এক্সারসাইজ কোশ্চেন এ, এক্সারসাইজ কোশ্চেন বি। আই অলরেডি সেন্ড দ্য নোট ইন দিস গ্রুপে নোটটা দিয়ে দিয়েছি। সবাই গ্রুপে আছো তো, রাইট? গ্রুপে আছো সবাই, সো ইউ গেট দ্য নোট দেয়ার। নোট দেখে নোটের ভিতরে এক্সারসাইজ গুলো আছে, সলভ করে ফেলো, বুঝে গেছে? গেট এ পেজ ফর সলভিং ইউর কোশ্চেন, সলভ করে আমাকে পাঠিয়ে দাও, দেখাও। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে এই ওকে, আজকের ক্লাস এখানেই। থ্যাংক ইউ।